Good morning, friend. In last period, we have seen the application for the uniform circular motion. That is first application, vehicle moving along the horizontal curve road. Now we are going toward the next application, that is vehicle along a banked road. Okay, in last period we have seen definitions of horizontal curve road and banked road. What is meant by banked road? The process of raising outer edge of the road over its inner edge through a horizontal by some angle theta. Okay, the process of raising outer edge of the road over its inner edge through angle theta with horizontal is called as banked road. याच्या अगोदर आपण horizontal curve road पाहिलं होतं. horizontal curve road ला समजा आपण काय केलं, आउटर एज ही कर्व रोडची तिथं उचलून घेतली कशापेक्षा, हॉरिझॉन्टल रोड पेक्षा काहीतरी अँगल थिटानं. तर त्यावेळेस त्या पूर्ण कन्स्ट्रक्शनला काय म्हणतो, बँकिंग ऑफ रोड ऑर बँक रोड म्हणतो. ठीक आहे, गेटिंग व्हॉट आय एम सेइंग. In last period, we have seen that when vehicle moving along a horizontal curve road, then the necessary centripetal force is provided by the force of friction between tires of vehicle and road surface. Okay, but frictional force had an upper limit, and also its value is not constant for non-uniform road surface. Okay, for this purpose the surface of road tilt or inclined with the horizontal, okay, by some angle is called banking of road. Okay, and now we have to see some expression. For this, consider a vehicle moving along a banked road with speed v of radius r and angle of banking theta. Okay, तुम्ही असं इमॅजिन करा, जर समजा तुम्हाला इमॅजिन ही फिगर करता येत असेल तर पहा, मी बँक रोड काढतो पहा किंवा कर्व रोड काढतो, आणि ही जी गाडी आहे, हे व्हेकल जे आहे, असं समजा की इकडे तुमच्याकडे येत आहे. ठीक आहे, त्यावेळेस तुम्ही व्यवस्थित इमॅजिन करू शकता. By ignoring friction between the tires and road surface and others non-conservative forces like air resistance, when vehicle moving along a banked road, then there are two types of force acting on vehicle. First is weight mg acting in downward direction, and second is normal reaction which is perpendicular to the banked road surface. Okay, this is normal reaction. This normal reaction can resolve into two components. First is vertical component n cos theta,
and second is horizontal component n sin theta. N sin theta. This is angle theta. ओके, आता पहा, तर तुम्हाला माहिती आहे हा थीटा जो आहे अँगल ऑफ बँकिंग आहे. अँगल ऑफ बँकिंग याची डेफिनेशन पण सांगितली तुम्हाला. द अँगल मेड बाय द बँक रोड सरफेस विथ हॉरिझॉन्टल इज कॉल्ड एज अँगल ऑफ बँकिंग. आता हा थीटा आहे, हा थीटा आहे, हा थीटा आणि हा थीटा म्हणजे एकच कसा आलेला पहा. आता पहा, समजा हॉरिझॉन्टल सरफेस आहे आणि हे व्हेइकल. आता हॉरिझॉन्टल सरफेसला आपण बँक जर केलं, टिल्ट केलं, इन्क्लाइन केलं, तर त्यावेळेस काय होतं बघा, जेवढ्या अँगलनं रोड काय होणार, टिल्ट होणार, तेवढ्याच अँगलनं हे जे व्हेइकल आहे, समजा हा पेन हा व्हेइकल आहे, हा व्हेइकल काय होणार आहे, टिल्ट होणार आहे. म्हणजे हा अँगल जेवढा असेल तेवढा त्या व्हर्टिकल सोबत ह्या व्हेइकलनं केलेला अँगल असणार आहे. ठीक आहे, समजतंय? म्हणून हा अँगल आणि हा अँगल एकच आहे. ओके, नाव n cos theta is balanced by the weight mg and n sin theta is directed toward the center of the circular path. Okay, due to this we can say that n sin theta component used or provide the necessary centrifugal force for the circular motion. Okay, from this explanation, shall I write n cos theta is equal to mg. This is first equation. Second, n sin theta. N sin theta provide the necessary centrifugal force. Therefore, n sin theta is equal to mv square divided by r. This is second equation. If we divide equation 2 by equation 1, then we get n sin theta divided by n cos theta is equal to mv square divided by r whole divided by mg. N get cancel, remaining are sin by cos is tan theta is equal to v square divided by r into g. This is equation number 3. ओके, आता पहा, इथं आपण आपल्याला एक एक्सप्रेशन भेटलेलं आहे, tan theta is equal to v square divided by r. त्यातल्या प्रत्येक लेटरचं सिग्निफिकन्स तुम्हाला माहिती आहे. theta is angle of banking, v is speed of vehicle along bank road, r is radius of curvature or simply radius of circular path, g is acceleration due to gravity. Okay, first, most safe speed for any particular or given bank road, radius and angle of banking are constant. Due to this expression gives the expression for most safe speed. This is not minimum or maximum speed of vehicle along a bank road. This is most safe speed. पहा, कुठल्याही बँक रोडला तुम्ही आता बँक रोड पाहिला असेल, म्हटल्यास तुम्हाला जर समजलं नसेल नेमकं बँक रोड, तर मी एक एक्झाम्पल सांगतो बघा. तुम्ही जेव्हा एखाद्या बाकातून जात असता त्यावेळेस आउटर साईड जी आहे त्या रोडची ती वरती असते आणि लोअर साईड खाली असते. म्हणजे आपल्याला तो रोड झुकल्यासारखा वाटतो, इनर साईडला झुकल्यासारखा वाटतो. कुठल्याही तुम्ही बाकामध्ये गेले तुम्हाला हे कन्स्ट्रक्शन रोडचं दिसलेलं दिसतंय. ठीक आहे, तर तशा बँक्ड रोडचं जे अँगल ऑफ बँकिंग जे आहे आणि त्याची रेडियस जी आहे ती बदलत नाही, ती कॉन्स्टंट राहते. बरोबर आहे, समजतंय? आर आणि हे थीटा हे कॉन्स्टंट राहते. बरोबर आहे. म्हणून हे एक्सप्रेशन काय देते आपल्याला, कुठलं एक्सप्रेशन देते, तर मोस्ट सेफ स्पीडचं एक्सप्रेशन देतं. तर आपण कसे लिहू शकतो, v स्क्वेअर इज इक्वल टू आर जी इकडे करता आर जी
tan theta. ओके, पहा स्क्वेअर रूट जर घेतलं तर v इज इक्वल टू rg tan theta, square root of rg tan theta. Okay, this is the expression for most safe speed of vehicle along a banked road. Okay, आता पहा b पाहूया आपण. banking angle or angle of banking. For construction or designing of banked road, this expression gives the angle of banking. Theta is equal to tan inverse v square divided by r. पहा हे एक्सप्रेशन आपण एक्सप्रेशन काढले थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वेअर डिवाइडेड बाय r. आता हे इक्वेशन माहिती आणि कुठल्या रोडचं डिझाइन करायचं असेल, बँक रोडचं, ठीक आहे, किंवा कन्स्ट्रक्शन करायचं असेल तर त्यावेळेस तो रोड किती अँगल ऑफ बँकिंग ना असला पाहिजे किंवा हॉरिझॉन्टल सोबत त्या बँक रोड सरफेसचा अँगल किती असला पाहिजे याची माहिती घेण्यासाठी हा जो फॉर्म्युला आहे त्या फॉर्म्युलाचा आपल्याला उपयोग होतो. ओके, समजतंय? आता पहा आज आपण काय काय पाहिलं, बँकिंग ऑफ रोड त्याची डेफिनेशन, त्याच्यानंतर अँगल ऑफ बँकिंगची डेफिनेशन, आणि ज्यावेळेस आपण फ्रिक्शनल फोर्स आणि अदर नॉन कन्झर्वेटिव्ह फोर्स हे जर इग्नोर केले तर त्यावेळेस जे एक्सप्रेशन येतं ते एक्सप्रेशन आपण पाहिलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये दोन केस पाहिलेले आहेत, मोस्ट सेफ स्पीड आणि अँगल ऑफ बँकिंग. ठीक आहे, तर मोस्ट सेफ स्पीड जे आहे दिलेल्या किंवा आपण कुठला एखादा समजा बँक रोड घेतला तर त्या बँक रोडसाठी आर आणि थीटा कॉन्स्टंट राहतं, त्यावेळेस ही मोस्ट सेफ स्पीड असते. आणि नंतर सांगितलं कुठल्याही रोडचं कन्स्ट्रक्शन करण्यासाठी तो अँगल ऑफ बँकिंग किती असला पाहिजे याचं नॉलेज जर आपल्याला पाहायचं असेल, घ्यायचं असेल किंवा तो अँगल ऑफ बँकिंग किती ठेवायचा हे पाहायचं असेल तर ह्या एक्सप्रेशनचा आपल्याला उपयोग होतो. त्याच्यावर आपण थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वेअर डिवाइडेड बाय rg हे एक्सप्रेशन काढू शकतो. ठीक आहे, तर पहा आजच्या पुरतं एवढं सफिशियंट आहे. त्याचा नेक्स्ट जो भाग आहे तो आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये. ओके, धन्यवाद.